3살의 나이에 미국으로 입양을 가게 된 한 여성이 한국 법원에 아버지와 자신이 친부모, 친자식 관계임을 인정해달라는 소송을 제기했고 지난 12일 승소 판결을 받았습니다. 우리 법조계에서는 처음 있는 일이라고 하는데요. 미국으로 입양되지 않았다면 강미숙이라는 이름으로 살았을 그녀의 현재 이름은 카라 보스입니다. 그녀는 어떻게 친부를 찾게 됐는지 그리고 소송을 제기하면서까지 친자식으로 인정받고 싶었던 이유는 무엇인지 강미숙 씨를 직접 만나서 이야기 들어보겠습니다. 어서 오세요. Hi. Thank you for welcoming me to the show. Well, thank you for joining the show. 오늘 통역에는 홍희연 통역사께서 함께 수고해 주시겠습니다. 고맙습니다. 자, 먼저 우리 듣고 있는 청취자분들을 위해서 간단하게 자기소개 좀 부탁드리겠습니다. Yes, 저는 가르보스입니다. And I'm 38. I'm a mother of 2 children and I live in Amsterdam. 저는 제 이름은 카라보스입니다. 저는 38살이고요. 2 아이의 엄마이고 지금 현재 암스테르담에 살고 있습니다. 제가 약 2살 때 미국으로 입양이 됐고요. 그래서 제가 한 11년 전까지 미국에서 살았었습니다. 네. 아마 이제 미국 나이로 2살, 그리고 한국 나이로 3살이라고 우리가 이야기를 할 수 있을 것 같은데요. 자, 그러면은 그 입양된 상황, 그러니까 부모님이라든지 혹은 다른 분을 통해서 어떻게 입양이 되었는지 그 당시 상황에 대해서 들으신 게 있는지 궁금한데요. No, my file has no information whatsoever of my parents. It just says that I was 전혀 abandoned 제 in a 파일에 parking lot 정보가 in Grayson. 없었습니다. 특히 이제 And 생부, the only 생모에 other 대한 thing I 정보가 found 전혀 out was 없었는데요. in my 제 파일에 file, 있던 it said 정보라고는 it's 괴산에 있는 registered to say 주차장에 that I 제가 said my 버려진 채 name and my age when I 발견됐다. was found 그리고 강미숙. 이제 제가 발견됐을 당시에 제 Further, 나이가 I 몇 have 살이고 제 이름은 강미숙입니다. 이런 얘기를 했다. 이런 정도만 기재가 되어 있습니다. 파일에 정보도 없었고 전혀 몰랐다라고 하셨는데, 근데 지금 이제 해외 입양자 중에 처음으로 친아버지를 상대로 친자 확인 소송에서 승소를 했단 말이에요. 근데 이게 상대방이 누군지, 친아버지인지 아닌지 이걸 좀 알아야지 그래도 소송 제기 가능했을 텐데 어떻게 그러면 이 친아버지를 찾으셨는지 궁금한데요. I was able to receive a DNA match through MyHeritage, which is a DNA 주로 이제 database 유럽에 that's based, 제 기반을 두고 mainly in 있는 Europe. 마이헤리티지라는 And we 그 also 이제 have DNA DNA 데이터뱅크가 databases in 있습니다. America, 그 including 미국에도 이제 마이 패밀리 트리 DNA. DNA라든지 뭐 이런 And 재단들이 if you 있는데요. upload 여기에 your 이제 give 제가 a DNA sample of your 결과를 DNA 올리게 to these 되면은 여기에 companies, 같이 then you 올린 can upload your 사람들의 raw data DNA랑 into another 비교해서 one. So that's what I 결과가 did 있을 on 경우 back in 매치되는 그 2016. 알려주는 그런 데들이 I 있습니다. had taken the DNA 처음에 제가 test for family tree 2016년에 DNA 그 and 마이 uploaded those 패밀리 results into 트리라는 그 MyHeritage, 데이터뱅크에 which 제 gives you DNA a 샘플을 profile and 갖다가 allows you to 올렸어요. see 근데 matches 이것이 이제 of 그 other 이제 마이 family members. 헤리티지에 있는 But 다른 at that point in 프로파일이랑 매치가 되는지 이제 그 매칭을 갖다가 2017, 해봤는데 2016년, 17년까지만 해도 이제 결과가 2019 없었습니다. 그러다가 2019년이 됐을 때 제 조카의 DNA가 거기 올라오면서 그 이제 매치가 왔다 이렇게 연락이 왔었죠. 그때 당 조카가 굉장히 이제 열린 태도로 따뜻하게 저에게 잘해줬기 때문에 그 조카를 통해서 그 가족에 대한 정보를 제가 알게 되고 그렇게 돼서 제가 여기까지 와서 이제 그 가족과의 관계를 증명할 수 있게 됐습니다. 그 조카로부터 가족, 그러니까 부모님에 대한 어떤 이야기를 좀 그럼 들으셨나요? He was honestly very careful about what kind of details he gave me because he didn't feel 사실 it 이제 was his 조카가 place 처음부터 to 그 obviously 가족에 reveal any 대해서 kind of 어떤 family 사실을 secrets. 나에게 He 알려줄까에 did 대해서 have 상당히 the heart to really 조심했었습니다. want 그럼에도 to help me 불구하고 just being 아 a 지금 girl 이렇게 who's 엄마를 searching for 찾기를 family, 원하는 이 especially my 여성분을 mother, 내가 is 돕고 what I 싶다 really 이런 마음으로 emphasized. 조카가 이제 And 도와줬었고요. after a 그러다가 time of 관계가 building a 쌓이고 relationship, 나니까 getting to know 아 each 이제 other, 가족 중에서 he 누가 basically 그러면은 narrowed 나의 it down to 친척일 being his 것인가 그걸 grandfather, 갖다가 being his 찾아보다가 father. 아무래도 이 But once we 조카의 started to 할아버지 involve 뭐 extended 같다 family 이렇게 members 이제 who could make 결론을 that 거의 decision to 내렸습니다. speak with 그래서 my father, 저기 아버지와 it 얘기할 수 didn't 있게 그 자리를 result 마련해 in 줄 what 수 I had 있는 hoped for. 사람에게 They 가족 내에 basically 저희가 took the approach 알렸었죠. of just 그런데 ignoring me 불행히도 제가 이제 in order 원했던 대로 to 되진 not face 않았습니다. or 근데 그 confront, I 가족이 think, 취한 any scandal in 자세는 their 그냥 family, 무시하자. which at that 그러니까 point I 가족 could 내에서는 totally 아무래도 어떤 understand. I, 스캔들이나 과거의 had 수치스러운 every 일들을 empathy, and I 직면하기 did not want any of this to 싫었겠죠. come 거기에 out. 대해서는 저도 And I 100% promised 공감하고 and pleaded 이해를 and 합니다. emailed and 그래서 did all kinds of, 제가 기본적으로 대화가 basic 이루어질 things 수 like 있는 that just to 이메일이나 try to get 아니면은 a conversation. And it 연락이나 didn't 이런 have 걸 to be 취했죠. 그래서 made 이게, known in 이게 public 공개적으로 or 알려질 필요가 many of 없다. the extended 심지어 family also 가족 didn't have to 내에서 know. It 그 could 많은 just be my 친척들한테 알려질 grandmother 필요가 없다. who spoke 관계에 with her 있는 father, 사람들, for 즉 instance, 제 to ask 조카의 about me, 어머니하고만 and 이제 then let it be 얘기를 하고 secret. 그리고 아버지만 But 얘기를 하게 the family 비밀로 was 지켜주겠다 very 이렇게까지 얘기를 against 했습니다만 having 그럼에도 anything to 불구하고 do with 저희 me. 가족들은 저하고 어떤 관계도 가지지 않겠다 이런 자세를 고집했었습니다. 결국엔 그 조카가 그러니까는 그 배다른 여자 형제, 그러니까 스텝시스터의 아들이었고, 그리고 그 아버지가 그 할아버지라고 아까 얘기를 하셨잖아요.
그런 관계인 거로 저희가 그러면은 봐야 되는 건가요? Yes, his mother would be my half sister. Yes, that's Right. correct. 그렇군요. 자, 이 친부모님을 찾고 싶었던 이유는 무엇일지 글쎄 항상 하는 질문일 것 같고 받는 질문일 것 같은데 그래도 한번 여쭤봐야 될 것 같아요. To be honest, since I was young, I actually didn't have that question. 그래서 사실 어렸을 때는 거기에 대한 질문이 별로 없었습니다. 스스로한테 해본 적도 몇 번 없고요. 제가 이제 어머니한테도 그 질문을 해본 적이 있는데 어머니는 아마 이제 생모가 미혼모였을 것 같고 가난했을 것 같고 그래서 딸이 더 좋은 인생을 살기를 원해서 아마 이제 입양이 됐을 거야 이렇게 얘기를 해주셨을 때 그냥 그런가 보다 하고 살았었습니다. 사실 저는 꽤 성공적으로 그 입양 생활을 했다고 할 수 있는데요. 부모하고도 지금도 아주 사이가 좋고 그리고 이제 그 사회에 미국 사회에 적응도 잘 하고 그렇게 살았습니다. 그러다가 제가 이제 엄마가 됐을 때, 제가 그 딸과의 그 긴밀한 관계, 딸과 사이에 있는 그런 무조건적인 사랑을 경험하면서 어머니의 그때 기분이 어땠을까? 어머니가 얼마나 고통스러웠을까? 그러니까 어머니한테 저 지금 잘 살아요. 이렇게 말씀을 드려서 좀 어머니가 마음의 평화를 얻으셨으면 하는 그런 생각을 하게 됐고요. 또 가능하다면 또 어머니와 지금 또 새로운 관계를 생모와 맞게 되는 그런 또 이제 희망도 갖고 있습니다. 그리고 또 이런 상상을 제가 해봤습니다. 제 딸이 만약에 2살 때 이제 버림을 받고 그리고 한국으로 입양이 되게 됐다. 그랬을 때 딸이 어떤 트라우마를 겪을까? 이런 상상을 해보면서 입양이란 문제가 참 굉장히 다층적이고 복잡한 문제이구나 하는 것을 깨달았습니다. 네, 근데 어머니보다 일단은 아버지를 먼저 찾게 된 셈인데요. 30년 만에 지금 아버지를 찾았는데 소송까지 제기를 했단 말이에요. 아마도 그쪽에서 이 강미숙 씨와의 관계라든지 이런 부분에서 자꾸 거부를 하니까는 소송을 제기하지 않았나라는 짐작을 하게 되는데, 자, 소송을 제기한 정확한 이유 한번 말씀해 주시겠어요? Yes, so like I said, I had tried everything. 사실 제가 이메일이든지 모든 것을 갖다가 조금 조용한 방식으로 대화를 해보려고 노력을 많이 했었습니다. 사실은 저는 아버지하고 만날 생각은 애초부터 없었어요. 제가 이런 결정을 하게 된 것도 제가 딸을 낳고 딸과 어머니 간에 이런 정말 깊은 관계가 있구나 이런 거를 갖다가 느끼면서 한 거였기 때문에 엄마만 찾고 있던 겁니다. And so after last summer when I had tried my 근데 이제 작년 여름에 사실 제가 끝까지 가족들에게 그냥 인간으로서 내가 지금 이렇게 엄마를 애타게 찾는 이 소녀를 좀 도와달라 계속 이제 호소를 했었거든요. 그래서 제가 그 작년 여름에 제 이제 언니죠. 언니 집 앞에 가서 제발 좀 그저 이 정보만 얘기만 하게 달라 이렇게 이제 빌고 있었습니다. 그런데 경찰을 부르더라고요. 그래서 이제 정말 아무것도 내가 할 수 있는 게 남은 게 없구나. 기다린다고 답이 오지 않겠구나. 그리고 이제 더군다나 저희 아버지가 나이가 굉장히 많으신 상태였습니다. 그리고 이제 코로나 상황에선 더더군다나 어쩌면 내가 이렇게 계속 기다리기만 있다가는 영영 내가 답을 찾을 수 있는 기회가 없어지겠구나. 이제 이런 생각을 하게 됐죠. 그래서 이제 한국을 떠났었습니다. So I realized that I had to do something. 근데 그때만 해도 내가 뭐를 해야 될지 전혀 알 수가 없었어요. 그리고 굉장히 좌절을 했었는데요. 이렇게 몇 달을 보내다가 문득 그래도 뭔가 해보자. 그래서 변호사한테 연락을 했었습니다. 근데 생각보다 굉장히 쉽더라고요. 그러니까 친생자 확인 소송을 하게 되면은 금방 알 수 있게 된다. 근데 그때까지는 제가 들은 얘기는 입양을 한 입양인으로서 내가 친부모, 생부모에게 접근을 하려면 관계증명을 갖다가 가지지 않고는 못한다 이렇게 들었는데 이 친생자 소송을 하게 되면 그 DNA 테스트를 통해서 그렇게 찾던 이 증거를 생각보다 쉽게 얻을 수 있다는 걸 알게 됐죠. And so through this lawsuit, I gained that. 그래서 proof 이제 because 소송을 he had to 했고 take 이 DNA 소송에서 이제 재판부에서 DNA 테스트 명령이 떨어졌습니다. 그래서 이제 4월 16일 그 결과가 나와서 이제 드디어 이제 증명이 됐는데 그때까지만 해도 제가 굉장히 눈치 없이 사람들의 이런 사생활을 갖다가 폭력적으로 침해하는 사람 이렇게 치부가 됐었고 넌 아니야, 넌 틀렸어 이런 얘기만 계속 들었는데 드디어 너가 맞아. 그리고 네가 알 권리가 있었던 것이야 라는 것이 처음으로 나에게 증명이 되었던 거죠. 99.9%.
Yes, 99.981%. Yes. I looked at that document quite often after I received it, to be honest. 이제 그 결과는 99.981% 이제 DNA 결과 일치로 나왔는데요. 지금도 제가 그 서류를 가끔 꺼내서 이렇게 들여다볼 정도로 그날을 기억하고 있습니다. 아버지를 소송 제기하고 처음 만났다 들었는데 그때 무슨 이야기를 나누거나 하지는 못했다고 들었어요. No, the meeting did not go 사실 as 참 기대된 대로 이제 그 만남이 흘러가진 않았었습니다. 사실 제가 뭘 기대했는지도 정확히는 모르겠어요. 아마 제가 기대했던 거는 그저 그냥 인간 대 인간으로 그냥 5분에서 10분 정도 아버지와 함께 시간을 보내는 거. 그래서 제가 준비해 갖고 갔던 거는 제가 이제 썼던 편지, 그걸 제가 또 직접 한국말로 그거를 이제 번역을 했던 아버지한테 드리는 편지, 또 비디오 같은 것도 준비를 해갔었습니다. 그래서 제가 어떻게 자라났는지, 또 손자들이 보내는 비디오, 손자들이 할아버지 안녕하세요 이렇게 인사하는 비디오, 그래서 그런 걸 나누고 사실은 이제 그렇게 갔었는데요. But when they arrived at my lawyer's office, at 막상 이제 만남의 날이 됐을 때 원래 이제 약속했던 거는 두 사람이 올 텐데 모든 다른 사람들은 다 아래층에 있고 아버지만 올라오셔서 저하고 1대1로 이제 미팅을 한다 이렇게 돼 있었는데 막상 그날이 되니까 경호원 2명이 같이 올라와서 무조건 아버지 계신데 계속 같이 있어야만 한다 이렇게 얘기를 했었습니다. So that was a major shock because, to be honest, this isn't something I could have even imagined. Like, 전 사실 굉장히 쇼크를 받았죠. 이게 상상조차 해보지 못한 일이라서 도대체 왜 경호원이 필요한가. 나중에 설명을 들은 거는 저도 그렇고 또 언론도 그렇고 혹은 제3자 혹은 심지어 그 할아버지도 이제 몸이 안 좋은 상태니까 그런 모든 상황에서 좀 보호가 필요할지 모르기 때문에 이런 경호원이 배치가 됐다 이렇게 얘기를 하는데 it's funny because these bodyguards, I mean, they were really like real bodyguards. Like you would see protecting, like the president or something. So it was really shocking, to be honest, With a black because suit. yeah, like and big muscles and everything, and I had 솔직히 뭐 경호원 우리가 그럼 보통 뭐 대통령 이런 사람들 있는 건데 실제로 그렇게 양복을 쫙 빼입고 근육질 남성 2명이 와 있다라는 거에 굉장히 이제 좀 쇼크를 받았고요. 그리고 사실 물론 당연히 이해를 합니다. 이것이 이제 언론에 노출되는 거, 언론에서도 굉장히 관심이 많았었고 이렇게 카메라들이 와서 모든 걸 찍어가려고 할 거라는 걸 알았기 때문에 제가 약속을 했었습니다. 그래서 이런 그 만남이 언론에 공개되지 않게 하겠다. 그래서 저도 굉장히 이제 이런 가족과의 관계에 있어서 이게 틀어질 그런 위험을 감수하기 싫었고 그렇기 때문에 이제 카카오톡으로도 약속을 여러 번 했어요. 가족도 또 분명히 언론 안 온 건지 이렇게 확인을 했었고 그래서 저도 그렇게 재차 약속을 했었고 약속을 지켰는데도 불구하고 이렇게 일이 된 것에 대해서 굉장히 유감입니다. 승소를 했고 그렇지만 또 아버지를 만났는데 그렇게 건장한 보디가드를 데리고 오고 해서 참 심경이 복잡하셨을 것 같아요. 아버지를 찾았고 확인을 받았지만 어떠셨을까요? Yeah, I mean, in general, this birth family search has been a roller coaster constantly. 사실 이 생부모를 찾는 지금까지의 여정은 굉장히 롤러코스터였습니다. 조금 뭔가 이겼다 생각하면 또 굉장히 큰 패배가 기다리고 있고 이런 식으로 이제 계속 반복이 됐었는데요. 이제 저에겐 사실은 제 진짜 어떤 제가 이겼다 이런 느낌은 이제 DNA 테스트가 나와서 결과가 나왔을 때였고요. 어쩌면 이제 6월 12일 그 판결이 났을 때는 그것은 제 어떤 승리라기보다는 모든 해외 입양자들에게 더 의미가 있지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 이런 해외로 입양됐던 입양인들도 자신의 원가족에 대해서 알 권리가 있다. 이렇게까지 어려움을 걷지 않고도 이것을 우리가 이제 알 수 있게 됐다라는 그 목소리가 주어진 것, 그게 정말 이제 그 중요한 의미가 있지 않나 생각을 합니다. And I think in general, surrounding adoption agencies and governments didn't 사실은 정부도 그렇고 이런 해외 입양을 추진한 기관들도 그렇고 이렇게 입양을 보냈을 때 이 입양인들이 언젠가는 자라서 성인이 돼서 자신들의 출신국이 과거가 어떤지 알고 싶어 할 것이라는 생각조차 안 해본 것 같습니다. 그렇기 때문에 그것을 위한 어떤 제도적인 법적인 장치가 전혀 없었는데요. 아마도 이런 것들이 지금 제 이 판결을 계기로 해서 바뀐다면은 굉장히 기쁠 것 같습니다. And so when I met my father, I was able to gain this meeting. It was definitely a huge defeat again because, I mean, it was the first time ever.
and probably the last time that I would meet my biological father, and it was done in this way. And I didn't even get, 5 minutes alone with him. And even, I can empathize and understand that maybe he didn't want to meet me, that his family are really angry and don't want to meet me either. But what are our rights then as adoptees as well to know this truth? What is the value of this truth to society and to governments? That's honestly my question. 사실 이번에 아버지와의 만남도 저에겐 굉장히 큰 패배입니다. 아마도 이것이 아버지를 만나는 최초 그리고 또 마지막 기회일 텐데요. 이것이 그냥 이런 식으로 5분도 아버지와 함께 혼자 만남을 가지지 못하고 이런 식으로 됐다라는 게 저에겐 정말 굉장히 가슴이 아픈 일입니다. 물론 이해도 가고 가족 입장에서는 나하고 아무 관계를 가지고 싶지 않다라는 거 그리고 또 화가 날 수 있다라는 것도 이해는 합니다. 그렇지만 저희의 권리는 그러면은 이러한 저희에 대한 가장 기본적인 진리를 알 권리는 사회에서 부여하는 거기에 대해 부여하는 가치는 어떤 것인가 저는 이렇게 질문을 할 수밖에 없습니다. 저는 개인적으로 우리 강미숙 씨가 그런 가족들이나 아버지의 태도를 이해할 필요는 전혀 없다고 생각을 하고요. 네. Personally, I don't think you need to understand their attitude. Absolutely not. 어머니를 찾고 싶으신 거잖아요. 네. 그렇다면 어머니에 대한 어떤 정보를 혹시 갖고 계신 게 있는지, 뭐 좀 모으신 게 있는지 궁금한데요. No, I have zero information, which is why I fought so hard to be able to meet my father, to be able to get this. 전혀 없습니다. 제로인데요. 그래서 제가 이렇게 아버지를 갖다 간절히 만나고자 했죠. 분명히 어머니가 누군지는 아시지 않을까. 마지막 남은 제 한 조각 희망이었습니다. 왜냐하면 제 파일에는 여기에 대한 정보가 전혀 없었기 때문입니다. 네. 어머니를 만나게 된다면은 어떤 이야기를 하고 싶으신지. 네. So if you meet your mother, what would you like to say to her? 먼저 여기까지 미안하지 마세요. 저는 좋은 사람 줬어요. 그리고 엄마랑 만나고 싶어요. 그냥 오세요. 미안하지 마세요. 네. 어머니한테 미안할 필요가 없다라는 말씀을 계속 하셨는데요. 엄마가 된다는 건 되게 특별한 경험이잖아요. 그래서 그런 경험이 아마도 우리 강미숙 씨한테도 나의 친어머니에 대한 그리움 이런 게 훨씬 더 쌓이게 만들지 않았을까라는 생각이 좀 듭니다. 뭐 앞으로 또 어머니를 또 찾으려는 어떤 계획이 있으신지 좀 궁금한데요. To be honest, since I had to fight just so hard to get to where I am right now, and the answer was absolutely nothing with my father, I'm really tired. And this was kind of my last hope, to be honest. So I don't have any plans. The only thing I can hope is that she can be courageous enough to step forward and not be ashamed of what she did, because I could be a secret to her current family. And yeah, I don't know, to be honest. 솔직히 지금 모르겠습니다. 그러니까 지금 여기까지 오기 전에 굉장히 험난한 길을 왔는데 이 마지막 연결고리인 아버지 왔지만 전혀 지금까지 얻은 게 없다라는 거 솔직히 지금 굉장히 좀 기진맥진한 상태고요. 이 마지막 희망이 깨졌기 때문에 계획이라는 게 지금 없습니다. 아마도 한 가지 남은 게 있다면 어머니가 용기를 내셔서 이제 나와주시는 거. 그래서 부끄러워하지 마시고 수치스러워하지 마시고 나와주시는 거 분명히 이해는 합니다. 그러니까 지금 어머니가 살고 있는 현 가족에게 지금 이것이 비밀일 수 있다라는 것은 알지만 이제 그거밖에 제가 지금 남은 희망이 없는 것 같습니다. 네. 혹시라도 우리 강미숙 씨 어머니께서 혹은 강미숙 씨의 어머니를 아는 분께서 듣고 계실 수도 있어서 다시 한번 말씀드리는데요. 1983년 괴산의 시장 주차장에서
네, 홀로 남겨졌다고 합니다. 혹시라도 그때를 기억하시는 분들 또 강미숙 씨의 어머니가 혹시라도 듣고 계시다면은 네, 우리 강미숙 씨가 애타게 기다리고 있습니다. 엄마의 마음으로 네, 기다리고 있으니까 연락을 좀 주시면은 좋을 것 같아요. 저희 방송국에 연락을 주셔도 좋고요. 혹시 뭐 조금 비밀로 하고 싶으시면 어디로 연락을 하면 되는 건지 알고 계시면은 저희가 여기서 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. Yeah, I mean, she could obviously contact the one place who actually is kind of a refuge for adoptees in Seoul, and that's called Koreut. Yes, it's Bujuri Chip, I think it's called. And the pastor and his wife who run it, they are really truly understanding of adoption issues, and also single mothers or even single mothers from the past. And they would be a good contact to be able to reach out to me. 입양아들을 위한 이제 단체가 있습니다. 뿌리의 집이라고 지금 네, 코루트라고요. 네. 예, 코루트라는 데인데요. 그 목사님 부부가 운영을 하고 계십니다. 그런데 이런 이제 입양에 관련된 이슈나 또 미혼모에 관련된 이런 여러 가지 사안들에 대해서 정말 이해를 잘 하시는 분들입니다. 그러니까 이분들한테 연락을 취하시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 곧 네덜란드로 돌아가신다고 들었어요. 미국에서 자라셨고 지금은 네덜란드에 거주를 하고 계시는데 다시 한국을 찾으실 때는 꼭 친어머니 만나실 수 있기를 네, 저도 간절히 기원하겠습니다. 그때 함께 나와주셨으면 정말 좋겠어요. 네, 나도 좋겠다. 지금까지 입양인 최초로 친자 확인 소송에 승소한 강미숙 씨와 이야기 나눴습니다. 오늘 함께 해주셔서 정말 고맙습니다. 네, 고맙습니다.